ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आम तो गत अध्याय आम आलोचना सब कर आसुले किंतु गोटे कथा हूँ कौन आज्ञा ये चैनल तो कर मोर कौन लक्ष्य भी नाला कहीं कली ना ये लोक मानकर कथोपकथन बहुत बड़ा मोबाइल देखा द्वारा मन इच्छा है चैनल बाहरी से किसी कथा कहवा कल्कि ठाकुर उपरे आपण मैंने देखुए मुझे कल्कि ठाकुर पर मतामत देती अभी जो नाकरा जो अच्छा आमर जो मैंने होती पूरा नास्तिकवादी से मतामत भी देती पुणी आम फेरी आसवा से शरीर तत्व आलोचना को जोगमाया बसाण पथमाष्ट बसाण सप्ताष्ट बसाण आपण मान सब कही आसुची यही चक्र उपरे सबू यही शरीर उपरे से कौन कहते सी स्वयं अच्युत पचार क्या पचार ना निराकार को पचार प्रभु मत जोगमाया विषय में किसी कहतु से कौन कहते आम से विषय देखा से अच्युत पचार शुण अच्युत बसाण विधि जोगमाया चक्र जेने प्रसिद्धि रे अच्युत जो कथा कहलु तब कथ कौटे जो प्रथम ऋग्वेद सिंह बीज षष्ठ कटारी मुक्ति पथ हेदम उदय विजय समवेद तदुतारे हिंग बीज चित द्वितीय आद्य हिंग बोली अक्षर अचित ही तहु प्रसिद्ध अक्षर बोलाई पुणी आसवा पथ नाम भणी ए द्वितीय द्वार वेद बखाणी देखो सी आज्ञा जो कथा कहते ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद से शरीर उपर सबू अवस्थान कर वेद लिखाई वेद हूँ कौन आज्ञा श्रुति वेद स्मृति वेद नुह मनुस्मृति तापर भी लोकंर धारणा बहुत कम थी खाली आम वेदज्ञ कहले कौन हो कि आज्ञा ना आज्ञा तापर कल्चर करवा दरकार देखा दरकार मुझे कौन वेद पढ़ी ना कौन गीता शास्त्र पुराण पढ़ी ना पढ़ी गोटे मात्र मंत्र 1986 मसीह गायत्री मंत्र से गायत्री पढ़ू 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 दैनिक जपे मु तार द्वारा किसी ज्ञान आसे जहाँ आसे मुझे आपण आगे प्रतिपादन करुँची सी जो विषय सब कहते ये द्वितीय द्वार भेदवाणी तृतीय प्रथम शास्त्र सावेणी ये तो क्यों न पारती चली सी जो आपको कहते सबू जो शास्त्र सावेणी जो सब जिनस छाड़ू आज्ञा लेखकार कथा सब लिखिले आम शरीर देखा चलती आपंकर जो पवन टा बंद कर रखिले सी आप पवन आसी आसी एवं आसी पुणी एवं फेर ना कदिए बाम पट डाण पट हो जाऊ अहं ब्रह्मास्मि से सब बड़े गतागत गतागत कर को जीव ना के आज्ञा आ मुझे परीक्षा निरीक्षा करी शरीर सब देखी सारी तेणु ये चैनल माध्यम किसी ज्ञान कहवाई इच्छा है आपण मान कहूँ जब आपण मैंने भल लगे ताल मोर ये चैनल को आसिकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कले बहुत उपकार लगे जोगमाया बदया जहाँ हेब ताकू कबाट फेरी न देव देखो सी सब कहते सबू से बंद कर रखिंट किंतु जोगमाया जो दया हम से खोलदेव से कबाट खोलदेव आपंकर पवन धीरे 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 ऊर्ध्वगामी हो आसीज ये आज्ञा बहुत तथ्य मुझे कही आसी जोगमाया मंत्र भी कही कौन से जोगमाया मंत्र आज्ञा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जोगमाया त्रिपुराय नमः तेणु से त्रिपुरा बोली शब्द कहीं बसला आम लेखकार कथा जीवन आम तो बस चिंता कर त्रिपुरा बोली कहीं बसला त्रिपुरा किए तापर मुझे भी मोर कैसेट भी कर छाड़ी नित्य वैकुंठ गोलक धाम शरीर में गोलाट बोली जाऊ कहते आ संसार में नित्य वैकुंठ बोली जाऊ कहते तार द्वारी हूँ त्रिपुरा यार ज्ञान पता क्या पाक न सब दाढ़ी थोड़ी छाड़ी बेकार माड़ी कौन आम कौन माड़ी पकाऊन आम बेकार माड़ी रखी तुलसी माड़ी आम रखीचु निज हाथ में निजे काटी तुलसी तैयारी मारिक तुलसी माड़ी आम जप करूँ
ସେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ ବହିର ଲେଖା ଉପରେ ହେବେନି, ଆମେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ କହିବୁ, ଯାହା କହିବୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଗମାୟା ତ୍ରିପୁରା ନାମ ସେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ନା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀକି ଜପ କଲେ ସିଏ ବାଟ ଛାଡ଼ିବ ବରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ହେବ ତାହାକୁ କବାଟ ଫେରି ନ ଦେବ। ଜ୍ୱାଳା ଯୋଗମାୟା ତ୍ରୟ ଶୂନ୍ୟରେ ଆସନ ଭିଡ଼ି ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ଧୂର୍ମ କଳା ଷଷ୍ଠ ପରଶୁ ଅଛି ଶୁଣ ତତ୍ୱତର ଭେଦ ଅଛି ବୀଜରେ କ୍ଲିଂସ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ୟୋତି କଳା ଉଦ୍ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଅଗ୍ରେ ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋର ଏଠି କହି ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର? ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ଝ୍ରିଂ ପ୍ରିଂ ପଞ୍ଚବୀଜ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଆଦିବାଦା ନିରାକାର ପରବ୍ରହ୍ମାୟ ନମୋ ନମଃ। ବା ସେ ହିଂ ସିଂ କ୍ଲିଂ ଯୋଗମାୟା ତ୍ରିପୁରାୟ ନମଃ ଜପ କଲେ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ପବନ ଯେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ତା'ର ଉଦ୍ଦୀପନ ଆଇ ଆସ୍ତେ 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 ଶିଶୁଙ୍କ ନାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। କେଉଁଠୁ ଖୋଲିବ? ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିରୁ ଏଠୁ ଖୋଲିବ। ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ଜପିବେ। ନିରାଳୟରେ ବସିକି ଜପିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ନାଡ଼ି ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବ। ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଲେ ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଏ ଶିର ଖୋଲିଯିବ। ଖାଲି ଏମିତି ମନମୁଖୀ କହିଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରି ଆଇଲୁ, ଆମେ ଯାଇ ଏଠି ଚାଲି ଆଇଲୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଆଇଲୁ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ନେଇକି। ଆରେ କଳ୍କି ଠାକୁର ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆସିବ। ଅଭି କ'ଣ ତୁମେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରୁଛ? କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଉପରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ସେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଆଉ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆସିକି। ଆଗରୁ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ? କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହେ ଟିକେ ବହୁତ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଜାଗ ହେଇସାରିବେନି। ଏଇ 4 ଦିନ ତଳର କାହାଣୀ ଘଟିଥିଲା, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବି ସମ୍ବିଧାନ ଚାଲିଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ତା ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଲେଖକାର ଭିତରେ ରହିବ କିଏ? ତାକୁ ସେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଯିବା ନା। ଆମେ ଯେ ଯୋଗମାୟା ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଂ ବୀଜ ସତ୍ୟ କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ତା ପଛେ ଯିବା ପଥ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏ ପଞ୍ଚରେ ପୁଣି 2 ହୋଇଛି, ଏହାଙ୍କ ବେଦ ମୁଁ ଶୁଣ କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗତାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶରୀରର ଚକ୍ର ବସାଣ ଉପରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଆକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏକା ବୁନ୍ଦୁ ଥାଇ ଅନୁବର ଦେ ଜୀବରୂପୀ ପକ୍ଷୀ ନାମ ତାହାର ପରମ କିଛି ନ କରେ ଆହାର। ଜୀବାତ୍ମା ସବୁ ବୋଧନ କରୁଛି, ପରମାତ୍ମା କିଛି ବୋଧନ କରୁନି। ଜୀବରୂପକ ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ କଥା କୁହନ୍ତି ଅଠା କାଟି ପିଞ୍ଜରାରେ ନଦିଏ ଧରା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଏତେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିକି ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଯେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯିବ, କଥା କହିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି, ପୁଣି ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କର, ଚାଲ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ। ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦି ମନରେ ଭୟ ଥିବ, ଭକ୍ତି ଥିବ, ସବୁ କିଛି ଥିବ, ଆଉ ଚେତନାଟା ରହିଥିବ ତା ଉପରେ। ଯୋଗମାୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗମାୟାର ବସାଣ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ସେ ଯୋଗମାୟା ବସାଣ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 108 ଥର ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତି, 21 ଦିନରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ସିଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବସାଣ ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ବସାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଋଗ୍ବେଦ ଶ୍ରୀଂ କଟାରୀ ମୁକ୍ତିପଦ ଶ୍ୟାମ ହ୍ରିଂ ବୀଜ ସିଂ ଉର୍ମ ଐକାର ବୁଲେଇକି ଆସିବା ପଥ ସାବେଳି ଜ୍ୱାଳା ଯୋଗମାୟା ଧୂମ୍ର ପରଶୁ
କ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଜ୍ୟୋତି ର ସିଂ ଅଥର୍ବ ଧିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବେଦ ଢ୍ଲିଂ ବୀଜ ଯିବାପଥ ଦଦୁରୁ ହିଂ ସିଂ କ୍ଲିଂ ଆଦିମାତା। ମୁଁ ଆପଣ ସେ ଚକ୍ରଟା ଦେଖାଉଛି ସେ ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଆଦିମାତା। ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଜୀବ ପରମ ଆସୁଛି ତାରି ଯାଉଛି ତାରି ସେ ତାରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରାମ ସେଠି ତାରି ବା 11 ହେଉଛି ରାମ ହରେ ରାମ ରାଟି ସୀତା ମଟି ରାମ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆଇଛି ଏହା ଗୋଟେ ଯୋଗ ମାୟା ବସାଣ ହେତୁ କରି ବୁଝ ନିଜ ହୃଦୟ ନିଜ ହୃଦୟରେ ହେତୁ କରି ଚିନ୍ତା କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗତ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ଖାଏ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଯୋଗମାୟା ପଦେ ସେବିଲେ ସିନା ଯୋଗମାୟା ଚକ୍ର ହେବ ସାଧନା। ଯୋଗମାୟା ମନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠ ତଟରେ ଜପ କରିବୁ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରେ ଲଗାଇବୁ ଧ୍ୟାନ ନାସାଗ୍ରେ ଜ୍ୟୋତିର ବିଭୁ ଦର୍ଶନ ସମାଧିରେ ବଦି ବ୍ରହ୍ମ ପାଇବୁ ସଂସାର ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇବୁ। ଯୋଗମାୟାକୁ ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚଳ ପଦାରେ ତାମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ? ମୁଁ କ'ଣ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି? ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିନି, ମୋ ସଂସାର ଅଛି। ପୁଅ ଅଛି ବୋଉ ଅଛି ଝିଅ ଅଛି ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛି ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ତାକୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ସିଏ ବଡ଼ ହେଲାଣି ସିଏ ତା ସଂସାର କରୁଛି ପୁଅ ତା ସଂସାର କରୁଛି। ମୋ ସଂସାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୋତେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି କିଛି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରେନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗଲା କେଉଁଠିକି ଆସିବ କେମିତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଗଲେ ବହୁତ କଥା କିଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ପରେ ଯିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସଂସାର ବଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇବୁ ନିରାକାର ଘରେ ଇକାର ତାଟି ଯୋଗମାୟା ହୋଇ ଅଛି କବାଟି। ଇକାର ତାଟି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଂ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବସୁଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାର ଯେଉଁ ଗାରଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ସେଇଟା ଇକାର ତାଟି। ସେ ଇକାର ତାଟି ଦେଇକି ଯୋଗମାୟା ସେଠି କବାଟ ପକେଇକି ରଖିଦେଇଛି। କେଉଁଠି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ବହିର ବି ଲେଖା ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ରହିଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ପଙ୍ଗୁ ଗିରିବର ଲଙ୍ଘଇ ଭଲେ। ସେ ଯୋଗମାୟା ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଯେ ପଙ୍ଗୁ ବି ଗିରି ଲଙ୍ଘିଯିବ। ଯୋଗମାୟା କେଉଁଠି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥିଲେ କାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଅଛି। ଯୋଗମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ମାୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଅବତାରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ମୀନ ଅବତାର ହେଲା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜାଣି ବାମା ହାତରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକି ପୁରେଇକି ସେ ମୀନ ହେଇକି ଗଲେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଇଏ କାହାଣୀ ହେଇପାରେ ବା ସତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ବିନା ଶବ ନାରାୟଣ ବି ସେମିତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହୁ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ କହୁନା। ହର ପାର୍ବତୀ କହୁ ପାର୍ବତୀ ହର ପାର୍ବତୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆକୁ ସବୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ହେବ। ଖାଲି ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ଞାନର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତାରି ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଦେ ପଦେ ଦେଖିକି ପୁଣି ଅତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାସେଟ୍ କରୁନାହିଁ ଲଙ୍ଗ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ କମ୍ରେ। ବିଦ୍ୟା ଚିତ୍ରତା ହୁଏ ପଣ୍ଡିତ ସମାନ ଘରେ ସେ ହୁଏ ନ ହୁଏ ଦଣ୍ଡିତ ସାଧୁ ସୁଗୁଣରେ ହୋଇ ମଣ୍ଡିତ କଦାପି ଗୁଣରେ ନ ହୁଏ ଖଣ୍ଡିତ। ଯଦି ଯୋଗମାୟା ବସାଣ ଯୋଗମାୟା ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ସିଦ୍ଧି କରିବ ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ଭଳି କଥା କହିବ ତାକୁ ଯମର ଦଣ୍ଡ କାଳଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଆପଣ ପାରନ୍ତି ବି ଯୋଗମାୟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆଖିର ପାୱାର ଚକ୍ଷୁର ପାୱାର ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେ ବି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଗମାୟା ମନ୍ତ୍ର ବି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯାଇଛି ଯୋଗମାୟା ବସାଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ଯୋଗମାୟା ବସାଣ ଦେଖେଇଦେଲି। ପୁଣି ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କଥା କହିବା।